definition, the convergence of a given series that can be calculated by using 6 different methods as per your syllabus. One is comparison test, second one D'Alembert's ratio test, third one Cauchy root test, fourth one Cauchy integral test, fifth one Rabi's test, and the last one is logarithmic test. Every test will have a separate procedure. So depending on that particular procedure, you are going to verify whether the given series of positive terms is convergent or not. What do you mean by series of positive terms? It is a series involving only the positive terms. So such type of series you call it as it is series of positive terms. And whatever may be the methods we have taken, the overall 6 different methods. These 6 methods overall, it is related to series of positive terms only. Other than that series of positive terms, you cannot apply these 6 methods. And when you enter into comparison test, definitely you need to use p-test. Without using p-test, you cannot apply comparison test. That is one disadvantage in the comparison. Coming to D'Alembert's ratio test, instead of selecting another term from the general, you are just calculating un and un plus 1, taking the ratio, and you are applying the limit in the D'Alembert's ratio test. And greater than 1 limit, convergent, less than 1 divergent, equal to 1 not applicable. Third one is Cauchy root test. This is applicable whenever the general term is involving power is n. And power lo n ganaka unte, you can apply your Cauchy root test. Cauchy integral test that can be applicable when the general term is integrable. Manam integration cheyadaniki veelu padte, you can use your Cauchy integral test. Coming to the Rabi's test, almost it is similar to D'Alembert's ratio test. Whenever the previous methods are not applicable, generally you can apply your Rabi's test. Ante konni cases lallo this method is not applicable అని వస్తుంది. Examination లో అట్లా వదిలిపెట్టకుండా better you need to apply appropriate method in order to verify the convergence. And in the last class, we have taken one complicated test is nothing but it is a logarithmic test. So total it is depending on logarithmic principle, log of 1 plus x. Based on that, you are just verifying convergence of the given series. And normally this won't be given in the exams, but definitely if they are going to give you, there are only 2 possible problems. And based on that particular limit, you can decide whether it is convergent or divergent. So these are the different cases what we did in the last classes, okay, in the sequence and the series. Now coming to the next topic is alternating series. So just you look on to your previous problems. మనం ఇంతవరకు తీసుకున్న ఏ సిరీస్ అన్న ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్. అంటే ప్రతి టర్మ్ సిరీస్లో ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో అది పాజిటివ్ కనుక ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అన్నారు. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్ త్రూఅవుట్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయనంటే కంప్లీట్గా నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, అన్ని టర్మ్స్ అక్కడ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొన్ని టర్మ్స్ పాజిటివ్ ఉండి కొన్ని టర్మ్స్ నెగిటివ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ పర్ యువర్ సిలబస్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ బై లుకింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిరీస్. ఆల్టర్నేటింగ్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సిరీస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మ్స్. సో ఏ సిరీస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ జనరల్లీ యు ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అంటారు. అంటే దీంట్లో 2 ఉంటాయి, పాజిటివ్ టర్మ్స్ తో పాటు నెగిటివ్ టర్మ్స్. అది కూడా ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆల్టర్నేటింగ్ అంటే సక్సెసివ్, పక్క పక్కకే అన్నట్టు. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. సపోజ్ దెర్ ఈస్ వన్ సిరీస్ n equal to 1 to infinity summation, and here it is given that -1 whole power n minus 1, it is 1 divided by n square they have given. So what is the meaning of this particular series? Just you substitute here n equal to 1. What will be the answer? -1 whole power 1 minus 1 into 1 divided by 1 square. And summation meaning is nothing but plus. N equal to 2 you are substituting. -1 whole power 2 minus 1 into 1 divided by 2 square. Similarly go to the next one. N equal to 3. -1 whole power
3 minus 1 into 1 divided by 3 square and plus so on up to infinity terms. So just you are making the simplification. Minus 1 whole power 1 minus 1 is nothing but 0, 1 divided by 1 square, and plus minus 1 whole power 1, 1 divided by 2 square, plus minus 1 whole power 2, 1 divided by 3 square, plus so on. So if I do the simplification, something power 0 is always equal to 1. So 1 divided by 1 square, cheppandi, plus, so minus 1 whole power 1 is nothing but minus 1 only, 1 divided by 2 square, and plus minus 1 whole square is nothing but plus 1. You will get 1 divided by 3 square and plus so on. So if I do that simplification, 1 divided by 1 square you are getting. So this is minus 1 divided by 2 square. This is plus 1 divided by 3 square and minus and so on. So look at the final simplification of the series. First term is positive. Immediately the second continuation term is nothing but they have given in terms of negative. Next third term is positive and fourth term is negative and so on. So this is a series not involving complete all the positive terms. It is involving both positive and negative terms alternatively. So such type of series you are calling it as alternating series center. So a series involving alternatively positive and negative terms, you call it as alternating series. మనం చూడగానే ఇమీడియట్ గా అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే అన్ని పాజిటివ్ టర్మ్స్ రావు. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ మోడల్లో ఉంటుంది -1 హోల్ పవర్ n-1. ఈ సింబల్ మనకి సమ్మేషన్ లో కనబడింది అని అంటే ఆటోమేటికల్లీ యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్, but it is involving both positive and negative, that you call it as alternating series అంటారు. ఓకే, లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఇక్కడ మరి ఇలాంటిది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా కాదా అన్నది చెక్ చేయాలి అని అంటే యూ కెనాట్ అప్లై యువర్ ప్రీవియస్ 6 మెథడ్స్. దానికి ఏం చేశారు అంటే అనదర్ మ్యాథమెటిషియన్, యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ Leibniz. It is the name of the mathematician. So Leibniz has given a separate rule in order to verify the convergence of alternating series. This is the only one method used to verify convergence of alternating. మనకి పాజిటివ్ సిరీస్ కనుక ఇస్తే 6 మెథడ్స్లలో ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్లో కన్వర్జెన్స్ని చెక్ చేయాలి అంటే this is the only available method as per the syllabus, Leibniz. It is the name of the mathematician given a separate procedure to verify the convergence of alternating series. So problem ఇవ్వగానే ఎగ్జామినేషన్ లో వెరిఫై ద కన్వర్జెన్స్ అనగానే ముందు చెక్ చేయాల్సింది అది పాజిటివ్ సిరీసా లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ అన్నది చూడండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ 6 మెథడ్స్. ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ కనుక ఉంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ పాసిబుల్ ఛాన్స్, లెబ్నిజ్ టెస్ట్ అని అంటారు. రైట్, మేక్ ద సైడ్ హెడింగ్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. దాంట్లో రాసేయండి a series involving alternatively positive and negative terms. A series involving alternatively positive and negative terms, is called alternating series. Next line, example. Consider a series రాయండి. Consider summation n equal to 1 to infinity, -1 whole power n-1 into 1 by n square. That is equal to
అక్కడ n ఈక్వల్ టు 1 2 3 అట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ లాస్ట్ వరకు రాయండి ఇక్కడ వరకు. జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చేయండి దాన్ని. మీకు ఫైనల్గా వచ్చే ఆన్సర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకటి పాజిటివ్ టర్మ్, ఒకటి నెగిటివ్ టర్మ్, మళ్ళీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్లా ఆల్టర్నేటివ్గా వస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ లైన్లో రాసేయండి. To verify the convergence of alternating series, comma, a separate procedure is applicable, comma, given by Leibniz. స్పెల్లింగ్ చూడండి, LEIBNITZ, given by Leibniz. వన్ పేరు అది Leibniz, రైట్. నెక్స్ట్ లైన్లో మేక్ ద సైడెనింగ్ Leibniz టెస్ట్. మనకు ఆ ప్రొసీజర్లు కూడా ఐడియా ఉండాలి. సో Leibniz టెస్ట్. రాజేశ్వరి, ఈ స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్? Visible, sir. Okay. Right. Leibniz test. Step number 1. Step 1. For the given alternating series, select a general term, UN, comma, irrespective of దాని అర్థం ఏంటమ్మా? irrespective of the sign. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే you are just selecting the general term from the given alternating series without considering sign అన్నట్టు. అంటే సైన్ ని చూడకుండా, అది ప్లస్ ఆ మైనస్ అనేది చూడకుండా యు ఆర్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ద జనరల్ టర్మ్. అది మనకు మీనింగ్ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2. Find limit direct, very simple method. Find limit n tends to infinity, un, that is equal to L. మనం లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా. సే limit n tends to infinity un. So once you find out its limit, case number 1 అని రాయండి. if L is equal to 0, ఒకవేళ లిమిట్ కనుక 0 వస్తే then
then the given alternating series, is convergent. వెరీ సింపుల్. మనం ఇక్కడ ఏం చేయకుండా జనరల్ టర్మ్ ఒకటి తీసుకోండి, సైన్ తోటి సంబంధం లేకుండా జనరల్ టర్మ్, దానికి మీరు డైరెక్ట్గా లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. ఒకవేళ లిమిట్ 0 కనుక వస్తే దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్జెంట్. ఇఫ్ L is not equal to 0, then the given alternating series is divergent. అంటే లిమిట్ 0 వస్తేనో కన్వర్జెంట్ అనండి, 0 రాలేదనుకోండి అది డైవర్జెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ సింప్లెస్ట్ వన్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వన్ మెథడ్ గివెన్ బై లైబ్నిజ్. సింపుల్, మనకి ఇచ్చిన దాంట్లోంచి జనరల్ టర్మ్ తీసుకోండి, డైరెక్ట్ జనరల్ టర్మ్కి లిమిట్ అప్లై చేస్తారు. సో ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్లో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు వెరిఫై కన్వర్జెన్స్. సో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం, కంటిన్యూషన్. యు రైట్ డౌన్ ఏ ప్రాబ్లం. సో వాడు మెథడ్ మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా మనకున్నది ఒకటే అమ్మా. సో ప్రాబ్లం, యూజ్ Leibniz test to verify the convergence of so they have given summation n equal to 0 to infinity, it is -1 whole power n divided by n factorial. So directly they have given one summation. Summation lone already icharu kabatti very easy to calculate your general term. To find out the general term you need to represent in the summation. Mundu okkasari cheppandi, is it a series of positive terms or alternating series? Etta telustundi? Alternating series. Ela telustundi manaki? If we substitute -1 power అదొక్కటి ఉంది. ఒకవేళ మీకు అది డౌట్ అనిపిస్తే యూ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈక్వల్ టు, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే 0 నుంచి, n ఈక్వల్ టు 0 రాయండి, యూ విల్ గెట్ 1 ఆన్సర్. n ఈక్వల్ టు 1 అనదర్ ఆన్సర్, 2 3 లైక్ దట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ యూ కాల్ ఇట్ as సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. బట్ హియర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ప్లస్ మైనస్ అన్నట్టుగా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. సో సొల్యూషన్ ఈస్ ఫర్ ద గివెన్ alternating series, comma director రాస్తున్నాను. the general term is given by so directly you are writing the general term. So how to write down the general term as per the procedure of Leibniz? You are not considering the sign of the terms. సైన్ తీసుకోకుండా మిగతాది ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే రాస్తారు. అంటే 1 డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తారు. యు ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ ద సైన్. దిస్ ఈస్ యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ గివెన్ బై Leibniz. వెన్ ఎవర్ యూ సెలెక్ట్ ద జనరల్ టర్మ్ డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్స్ సైన్ తోటి సంబంధం లేదు, ఓన్లీ జనరల్ టర్మే రాస్తారు. సో అందుకని ఇక్కడ నేను -1 హోల్ పవర్ n అనేది రాయకుండా ఇది ఒకటే రాశాను. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. నార్మల్గా 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి, 3 × 2 × 1 అని రాస్తారు. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 5 4 3 2 1. n ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ 1 డివైడెడ్ బై n × n - 1 n - 2 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 1 వరకు రాస్తారు. సో ఇప్పుడు జనరల్ టర్మ్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత నౌ యు ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫైండింగ్ లిమిట్ n tends to infinity un. దిస్ ఈస్ లిమిట్ n tends to infinity, un means 1 divided by n -1, n -2 and so on up to 1. So directly now you are substituting wherever n is there you can substitute infinity. ఇది క్యాన్సిల్ చేసేటట్టుగా లేదు, ఎక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేయలేము. మనం న్యూమరేటర్లో మనకు ఒకటే 1 అనే కనబడుతుంది కాబట్టి సింప్లిఫై చేయడానికి కూడా వీలు లేదు. సో n ఉన్న దగ్గర ఇన్ఫినిటీ రాయండి. ఇన్ఫినిటీ 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ -1, ఇన్ఫినిటీ -2 సో ఆన్ అప్ టు 1 వరకు రాస్తారు. సో ఇక్కడ మీరు అన్ని సింప్లిఫై చేయండి.
ఓవరాల్గా డినామినేటర్లో మనకి ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. సో వాట్ అబౌట్ 1 డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ? సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీరో, డైరెక్ట్గా జీరో అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ బై Leibniz test, డైరెక్ట్గా బై Leibniz test, the given alternating series is it convergent or divergent? ఒకసారి ప్రొసీజర్ చూడండి. లిమిట్ జీరో వస్తే అది కన్వర్జెంట్ అని అంటారు. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్జెంట్. అసలు మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి కన్వర్జెంట్ అంటే? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్? L equal to 0. లిమిట్ ఈక్వల్ టు జీరో. లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ కన్వర్జెంట్ అంటారు. సో ఇది ప్రాబ్లం. ఈజీగా లేదు, చాలా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా జస్ట్ జనరల్ టర్మ్ ఒకటి తీసుకొని లిమిట్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. నిన్న మనం చేసాం ఒకటి లాగరిథమిక్ టెస్ట్ అని, మొత్తం సినిమా అంతా కనబడింది కదా, కొత్త కొత్త సినిమాలన్నీ వచ్చాయి మీకు. ఇది ఎట్లా ఉంది? సింపుల్గా లేదు ఇది. ఓకే, సొల్యూషన్ రాసేయండి. అమ్మాయి రాలంటున్నది కదా ఇవాళ. అమ్మాయి లేదు కదా అమ్మ, 33 రాలేదు కదా ఎక్కడ? ఓకే, చాలా లేట్గా జాయిన్ అయినట్టుంది. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మ. నువ్వు రాకపోతే రాలేదేమో అనుకున్నాను, లేట్గా వచ్చావా? మీరు స్టార్ట్ చేసే టైంకి వచ్చిన సార్. నెక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్, పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేసావు. సార్ ఇవాళ ఒక్కరోజు లేట్ అయింది సార్. ఓకే, now shall I move to the next one? Yes sir. Okay, right. Now you write down the next continuation problem. Test the convergence of so they have given summation n equal to 1 to infinity. It is cos n pi n into pi divided by n square plus 1. వెరైటీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ఆ టర్మ్స్ చూసామనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం చూడండి. ఈజ్ ఇట్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటింగ్? మనకి అక్కడ ఏం కనబడట్లేదు. మీరు ఇంత ముందు ఎట్లా చెప్తారు ఆల్టర్నేటింగ్ అని? ఏం లేదు, n ఈక్వల్ టు 1 ఒకసారి n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే cos pi వాల్యూ, cos pi is -1. n ఈక్వల్ టు 2 రాయండి, cos 2 pi ఏమవుతుంది? +1 అవుతుంది. ఒకసారి n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే cos pi వాల్యూ -1, 2 రాస్తే +1, 3 రాస్తే -1. అట్లా డిఫరెంట్ మనకి సైన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. సో అందుకనే సొల్యూషన్లో ఏమని రాస్తారంటే, సిన్స్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇట్లా ఇచ్చారు అన్నట్టు. సిన్స్ cos n pi ఈక్వల్ టు -1 హోల్ పవర్ n, మీరు n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి, -1, 2 రాయండి, +1, 3 -1 and so on. Since cos n pi equal to -1, the given series is summation n equal to 1 to infinity. It is -1 whole power n divided by n square plus 1. ఇది మనకి ఇచ్చారు. సో ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్, ఇది డైరెక్ట్ గా. సో నెక్స్ట్ లైన్ లో, సో ఫర్ ద గివెన్ alternating series, the general term
ఈజ్ గివెన్ బై, సో ఎప్పుడైనా కానీ జనరల్ టర్మ్ తీసుకునేటప్పుడు ఇన్ లైబ్నిజ్ టెస్ట్ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద సైన్. సో మనకేముంది, UN ఈక్వల్ టు 1 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దీన్ని ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేద్దామా అంటే న్యూమరేటర్లో ఏం లేదు కాబట్టి యూ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద లిమిట్. కన్సిడర్ లిమిట్ n tends to infinity UN. This is limit n tends to infinity. UN means 1 divided by n square plus 1. So directly substitute n equal to infinity. 1 divided by infinity square and infinity plus 1. So that you will get infinity. So 1 divided by infinity is nothing but 0. So limit equal to 0 వస్తే ఏమని చెప్తారు మనం, కంక్లూజన్ ఏంటి? Convergent. So therefore by Leibniz test, the given alternating series is convergent. ఒకవేళ లిమిట్ 0 రాలేదనుకోండి, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డైవర్జెంట్. ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం కష్టపడాల్సిందంతా జనరల్ టర్మ్ వచ్చింది అంటే సరిపోతుంది, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ లిమిట్. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి, అది పాజిటివా నెగిటివా అన్నది చూడండి. తొందరపడి మెథడ్ దొరికింది కదా అని చేయకూడదు. Right, 531, it is convergent. Okay, shall I take the next one? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now you write down the next problem. Test the convergence of, కొంచెం డిఫరెంట్ ఇస్తాను. Test the convergence of 1 divided by 1 into 2 minus 1 divided by 3 into 4 plus 1 divided by 5 into 6 minus 1 divided by 7 into 8 plus so on. So కొంచెం వెరైటీ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. సో ఆస్కింగ్ టు వెరిఫై ద కన్వర్జెన్స్. ఇప్పుడు ఇది సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్సా ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీసా అనేది చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ది మనకు ఫస్ట్ది పాజిటివ్, దాని తర్వాత నెగిటివ్, దాని తర్వాత పాజిటివ్, దాని తర్వాత నెగిటివ్. ఆల్టర్నేటివ్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సమేషన్ ఇవ్వలేదు మనకి. సో యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ జనరల్ టర్మ్. సో సొల్యూషన్లో ఫర్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ summation లేదు కాబట్టి కన్సిడర్, ఫస్ట్ యూ రైట్ డౌన్ ఇన్ సమ్మేషన్. సో కన్సిడర్ 1 divided by 1 into 2, 1.2 కదా అది, 1 into 2 minus 1 divided by 3 into 4 plus 1 divided by 5 into 6 minus 1 divided by 7 into 8 plus so on. So this is equal to, ఎప్పుడైనా ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ రాయాలి అని అంటే యూ యూజ్ ద వర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ -1 హోల్ పవర్ n - 1. ఈ టర్మ్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి. అండ్ ఇయర్ ఎన్ని స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 to infinity. ఇప్పుడు ఏం రాస్తే యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. మనస్సుని ఒకసారి చెప్పు, ఫస్ట్ టర్మ్. సో n into n+1 కనబడుతుంది. మరి అది అన్నిటికీ అప్లై అవుతుందా అన్నది చూడండి. n into n+1. సపోజ్ నేను n = 1 అని రాశాను అనుకోండి, ఏం రాయకండి, 1 divided by n into n+1 అని మన దోస్తు చెప్పాడు ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐ రైట్ n = 1, సో -1 హోల్ పవర్ 0 అంటే 1 అవుతుంది. 1 divided by 1 into 2 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది వచ్చేసింది. ఇంకొక టర్మ్ కూడా చెక్ చేయండి,
n ఈక్వల్ టు 2 రాస్తారు. ఇఫ్ ఐ రైట్ n ఈక్వల్ టు 2 -1 హోల్ పవర్ 2 - 1 అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది, పర్వాలేదు. 1 డివైడెడ్ బై అది 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ వీ షుడ్ గెట్ ఓన్లీ 3. ఇక్కడ 1 2 తర్వాత 3 ఉంది, మళ్ళీ 2 నుంచి లేదు. అట్లాగే 4 తర్వాత మళ్ళీ 5 ఉంది, మళ్ళీ 4 నుంచి లేదు. కాబట్టి ఇది పనిచేయదు. n ఇంటూ n+1 అనేది వర్కౌట్ కాదు. మరి ఏం చేస్తారు? ఏం రాస్తారు చెప్పండి? 2n+1. ఓకే, మా మనస్సుని చెప్పింది కాబట్టి 2n+1 రాస్తాను. ఇంటూ 2n. సరే, అమ్మాయి చెప్పింది కాబట్టి అట్లాగే రాద్దాం. n ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇది 1 అవుతుంది. ఇక్కడ 2 ఇంటూ మరి 3 అవుతుంది కదా. n ఈక్వల్ టు 1 కి సపోర్ట్ చేయట్లే, 1 కి రావట్లేదు ఇది. ఒకవేళ నువ్వు 0 నుంచి తీసుకున్నావు అనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ సరే నువ్వు అన్నట్టుగా అమ్మాయి చెప్పింది కాబట్టి దోస్తుని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు కదా. సో అమ్మాయి 0 నుంచి అని అన్ని ఏమనంటుంది, 2n ఇంటూ 2n+1 అన్నావు కదా నువ్వు. ఇప్పుడు నేను n ఈక్వల్ టు 0 రాస్తాం అనుకో, ఏమవుతుందమ్మా, 1 డివైడెడ్ బై 0 ఇంటూ సంథింగ్ అంటే డినామినేటర్ మొత్తం 0 అవుతుంది. మరి డినామినేటర్ 0 అయింది అంటే సంథింగ్ డివైడెడ్ బై 0 మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది, అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇది పని చేయదు, కాబట్టి ఇది 1 నుంచే ఉండాలి. నేను దీన్ని ఏమని రాస్తానంటే చూడండి, 2n-1 ఇంటూ 2n అని రాస్తా. చూడండి ఒక్కసారి, n ఈక్వల్ టు 1 రాయండి. -1 పవర్ 0 అంటే 1. n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే 2 - 1 అంటే 1, ఇది 2 అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చేసింది. n ఈక్వల్ టు 2 రాయండి. -1 హోల్ పవర్ 2 - 1 అంటే -1. 1 డివైడెడ్ n ఈక్వల్ టు 2 రాస్తే 4 - 1 అంటే 3 అవుతుంది. మళ్ళీ n ఈక్వల్ టు 2 రాస్తే 4 అంటే 3 ఇంటూ 4 వచ్చేసింది. అట్లాగే n ఈక్వల్ టు 3 రాయండి, యూ విల్ గెట్ థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇది అంటే జస్ట్ ఇక్కడ మనం క్యాజువల్గా చెక్ చేయాలి ఒక్కొక్కటి. రఫ్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. సో ఒక్కసారి సಮೇషన్లో కనుక మీరు రాయగలిగితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే జనరల్ టర్మ్ ఈజీ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద జనరల్ టర్మ్ ఈజ్ గివెన్ బై un equal to, don't consider the sign, 1 divided by 2n-1 into 2n. This is the only one possibility. So cancel చేయడానికి న్యూమరేటర్ లేదు కాబట్టి, so directly now I am applying the limit. So limit n tends to infinity, it is un. This is equal to limit n tends to infinity. Un means 1 divided by 2n-1 into 2n. So directly substitute n equal to infinity there. 1 divided by 2 into infinity అంటే infinity -1 అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ. అట్లాగే మళ్ళీ 2 into infinity అంటే ఇన్ఫినిటీ. సో యు ఆర్ గెటింగ్ 1 divided by infinity which is nothing but 0. ఓకే, లిమిట్ 0 వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ బై లైబ్నిజ్ టెస్ట్ the given alternating series is convergent. సో అది ఒక మనకు మెయిన్ ఏంటి అని అంటే ఆ జనరల్ టర్మ్ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, 531. ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో అంటే చెప్పలేం, ఒక్కొక్కసారి మనకి బుద్ధి పుడితే లాంగ్ ఆన్సర్లో కూడా ఇవ్వచ్చు. మనం పర్ఫెక్ట్గా చెప్పేటట్టుగా ఉండదు.
Shall I move to the next one? Yes, sir. Yes, sir. Right. The next problem. Test the convergence of so x divided by 1 plus x minus x square divided by 1 plus x square plus x cube divided by 1 plus x cube minus so on for x is greater than 0. So already they have given x is nothing but it is a positive one another. Rayeshwari, is it a series of positive terms or alternating series? Alternating. ఎందుకంటే ఒకటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్న అక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు మనకి. సో అది పాజిటివే కాబట్టి పాజిటివ్ అని కూడా రాసుకుంటూ పోండి. సో ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ మైనస్ అన్నట్టుగా ఉంది కాబట్టి సొల్యూషన్లో ఫర్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ సమ్మేషన్లో ఇవ్వలేదు. సో కన్సిడర్ I'm just calculating x divided by 1 plus x minus x square divided by 1 plus x square plus x cube divided by 1 plus x cube and so on. దీన్ని నేను ఆల్టర్నేటింగ్లో రాయాలి అని అంటే మీకు ఇంతకుముందు ఒక క్లూ ఇచ్చాను చూడండి. సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity అని రాసి కంపల్సరీ యూ కెన్ యూస్ -1 హోల్ పవర్ n minus 1. ఇప్పుడు ఏం రాస్తే మనకు ఒక్కొక్క టర్మ్స్ వస్తాయో చూడండి. ఒక్కసారి ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి, ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ అని ఉంది. పైన ఏది ఉంటే కింద అదే అట్లాగే ఉంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఉంది. ఎక్స్ క్యూబ్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది. సో డైరెక్ట్లీ షల్ ఐ రైట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అని రాయొచ్చా? 1 plus x square. రాయొచ్చు కదమ్మా ఈజీగా. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ టర్మ్ సమ్మేషన్ లో రాశారు. కావాలంటే మీరు n ఈక్వల్ టు 1 2 3 రాయండి, you will get the same. So therefore the general term is given by, so while taking the general term don't consider the sign, so you will be having x power n divided by 1 plus x power n. So there is a possibility to cancel the numerator and the denominator, so better you can take x to the power of n as it is. If I take x power n is common, 1 plus 1 divided by x power n. So you can cancel this x power n and x power n. So you will be having the answer is 1 divided by 1 plus 1 by x power n. ఇది మన జనరల్ టర్మ్. క్యాన్సల్ అయితేనే క్యాన్సల్ అయ్యేటట్టుగా చూడండి, లేకపోతే లేదు. సో డైరెక్ట్లీ నౌ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ద లిమిట్. కన్సిడర్ లిమిట్ n tends to infinity un. It is limit n tends to infinity. Un means 1 divided by 1 plus 1 by x power n. So n ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ రాసేయండి. 1 divided by 1 plus 1 divided by x to the power of infinity అని అంటాను. నాకు ఒక్కసారి ఆన్సర్ చెప్పండి. 1 ప్లస్ అమ్మ ఇది 1 divided by x అంటే వాట్ ఈస్ ద x వాల్యూ యాజ్ పర్ యువర్ గివెన్ ప్రాబ్లం? మనకి x వాల్యూ ఏమి ఇచ్చారు? గ్రేటర్ దెన్ 0. అంటే అర్థం ఏంటంటే అది పాజిటివ్ అన్నట్టు. పాజిటివ్ కి నేను పవర్ ఇన్ఫినిటీ రాశాను. ఏదైనా ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకోండి, సమ్ 2 or 3 ఏదో ఒకటి వాల్యూ, దానికి ఇన్ఫినిటీ చేస్తారు. పవర్ ఇన్ఫినిటీ అని అంటే అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ, మనకి ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. అంటే దీన్ని డివైడెడ్ బై 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ 0. సో ఫైనల్లీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 అని వస్తుంది. ఆన్సర్ 1 అని వచ్చింది అని అంటే ఒక్కసారి మనం దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ చూడండి. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0? Not equal to 0. So therefore by Leibniz test, the given alternating series is ఏమంటాం?
డైవర్జెంట్. డైవర్జెంట్ అన్నట్టు. అంటే జీరో వస్తేనో కన్వర్జెంట్ అంటారు, జీరో రాకపోతే డైవర్జెంట్ అంటారు. ఓకేనమ్మా రాజేశ్వరి? ఓకే సార్. చెప్పమ్మా, చెప్పండి. పిలిచారు మళ్ళీ మాట్లాడట్లేదు. ఓకే సార్ అంటున్నా. అంతేనా? ఓకే. ఇప్పుడు మీరు నిజంగా నా స్టూడెంట్సే కనుక అయితే, శ్రీనివాస్ సార్ స్టూడెంట్సే కనుక అయితే, ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్న డౌట్, నాకే డౌట్ వచ్చింది. నేను ఒకవేళ ఒక చిన్న మాడిఫికేషన్ చేశా ఈ ప్రాబ్లంలో, నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పగలుగుతారా? ఇది ఓకే కదా? ఇదైతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదమ్మా? ఎస్ సార్. మా మనస్సుని మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు. మనస్సుని ఎక్కడ పోయింది? మరి నువ్వు మాట్లాడకపోతే మళ్ళీ నేను ఫీల్ కావాల్సి వస్తుంది. అమ్మ ఒక్కసారి ఇన్ ద ఎబో ప్రాబ్లం, ఎబో అంటే పైకి చూడకండి, మీరు పైన రాసిన ప్రాబ్లం అన్నట్టు. ఇన్ ద ఎబో ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఎక్స్ అనేది 0 and 1 మధ్యలో ఉంది అని అనుకుందాం. వాడు ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారు? ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారు? ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1 అని అంట. అప్పుడు నాకు ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి. జనరల్ టర్మ్ అదంతా సేమ్, జనరల్ టర్మ్ సేమ్ వస్తుంది, లిమిట్ అప్లై చేసే దగ్గరనే చేంజ్ అవుతుంది. జనరల్ టర్మ్ ఉంటుంది, దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు, దెన్ ఏమవుతుంది నాకు చెప్పండి. దెన్ లిమిట్ n tends to infinity un ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity 1 divided by 1 plus 1 by x power n. ఇప్పుడు మీరు రాయాలి, n ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రాయండి. n ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 divided by 1 plus 1 by x to the power of infinity. అంతే కదమ్మా? కరెక్టేనా? 1 divided by 1 plus ఇప్పుడు చెప్పండి, x to the power of infinity అంటే ఇంతకుముందు టోటల్ టర్మ్ ఇన్ఫినిటీ అయితే సార్ 1 by x power infinity మొత్తం ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. x power infinity ఇన్ఫినిటీ అవుతుందా? ఇక్కడ x వాల్యూ 1 by x power infinity మొత్తం ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. 1 by x power infinity సార్. నాకు ఓన్లీ ఈ x power infinity ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ x is 0 to 1 ఆ మధ్యలో కనుక ఉంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ x power infinity? 0 అవుతుంది సార్. అక్కడ ఒకసారి మనం లిమిట్ అని ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను, గుర్తుందా? లిమిట్ x to the power of n, ఒకవేళ x వాల్యూ 0 and 1 మధ్యలో కనుక ఉంటే మీకు ఏమవుతుందంటే 0 అని ఒకటి ఇచ్చాను ఫార్ములాలో, చూడండి. 0 అంటే ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 1 divided by ఈ వాల్యూ 0 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ x is in between 0 and 1 and limit n tends to infinity x power n that is equal to 0. ఇది మనకు ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని 1 divided by 1 plus something divided by 0 is nothing but it is infinity. ఇన్ఫినిటీ అమ్మాది. సో ఇది ఏమవుతుంది? 1 divided by infinity అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ 1 divided by infinity వాల్యూ? 0. అంటే లిమిట్ 0 వచ్చింది అంటే కంక్లూజన్ ఏమని చెప్తారు అప్పుడు? Therefore the series is convergent. ఎప్పుడు ఇది కన్వర్జెంట్ అయ్యేది? If x less than equal to 0.
లిమిట్ 0 ఈక్వల్ టు 0 అయితేనే కన్వర్జెంట్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వాల్యూ 0 to 1 కనుక తీసుకుంటేనే అది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది, లేకపోతే అది ఏమవుతుందంటే డైవర్జెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు కదా. అంటే ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు, సేమ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అనకుండా మనకి ఆ ఎక్స్ ఇట్లా ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అన్నట్టు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పారు? మా అమ్మాయి చెప్పిందా, మీరు చెప్పారా? నువ్వు ఎవరు చెప్పారు? నువ్వే చెప్పావా? మనస్సుని చెప్పలే? మనస్సుని కామ్ అయిపోయింది. ఉన్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే, మొత్తం అందరు ఒకటేసారి కామ్ అయ్యారు. మరి ఎందుకు డల్గా ఉన్నారు ఇవాళ? నిన్నట్లాగానే లాగరిథమిక్ టెస్ట్ టైప్ లోనే ఇవాళ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని అనుకున్నారా ఏంది? మరి అంతా డల్గా కనబడుతున్నారు. యు ఆర్ లుకింగ్ సో నర్వస్. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? ఎస్ సార్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ లైబ్నిజ్ టెస్ట్. అక్కడ సింపుల్ ఏంటంటే జనరల్ టర్మ్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తే సరిపోతుంది అని అన్నారు. సో ఇవాళ మనం ఏం చేద్దామంటే దీని తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్ ఉంది. ఆ ఒక్క టాపిక్ కనుక మనం కొంచెం తీసుకుంటే దాంతో మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్ మొత్తం క్లోజ్ అవుతుంది. ఒక 2 క్లాసులు అనుకోండి, దాంతో మనకు క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ నేను ఒక చిన్న డౌట్ అడుగుతాను. రాజేశ్వరి, సార్ పేరు తెలిస్తే పెద్ద ఇబ్బంది ఉండేటట్టున్నది అని అనుకుంటున్నారా? అబ్సల్యూట్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? అబ్సల్యూట్ అక్కడ సపోజ్ ఒక రియల్ నెంబర్ ఇచ్చాను నేను, సమ్ ఎక్స్ అనేది ఒక రియల్ నెంబర్. రియల్ నెంబర్ అంటే అది పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ కావచ్చు, నెగిటివ్ రియల్ నెంబర్ కావచ్చు, ఏదో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను నేను. ఆ నెంబర్కి నేను అబ్సల్యూట్ అనేది అర్థం ఏంటి? I have taken x is nothing but it is one real number, any real number, maybe positive or negative. The meaning of absolute meaning is nothing but modulus of that number అంటారు. అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబర్కి మాడ్యులస్ కనుక తీసుకుంటే దట్ షోస్ ద అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్? దాని అర్థం ఏంటి? డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ పాజిటివ్ ఓన్లీ. అంటే అది నెగిటివ్ తీసుకున్నా కానీ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఒకవేళ పాజిటివ్ తీసుకున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది? అప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 అంటే మళ్ళీ 2 రాస్తారు. అదే మాడ్యులస్ ఆఫ్ -2 అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ 2 రాస్తారు అన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ తీసుకుంటే పాజిటివే, నెగిటివ్ తీసుకుంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ పాజిటివ్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే అబ్సల్యూట్ సిరీస్ అనేది ఒకటి డిఫైన్ చేస్తున్నారు. అబ్సల్యూట్ సిరీస్ అని అంటే మనకి ఇంత ముందు ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ తీసుకున్నాం. ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ ఎట్లా ఉంది? ఒకటి పాజిటివ్ ఉంది, ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది అన్నట్టుగా ఆల్టర్నేటింగ్ లో వచ్చింది. నేను ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన సిరీస్ కి అబ్సల్యూట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తా. అబ్సల్యూట్ అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అప్లయింగ్ అ మాడ్యులస్ టు ద గివెన్ ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. నేను గనక మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై అబ్సల్యూట్, అంటే ప్రతి టర్మ్ నేను అబ్సల్యూట్ తోటి కనుక రీప్లేస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూసే వస్తాయి, అవునా కదా? అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ కి నేను మాడ్యులస్ కనుక అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చిందే సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అనుకోండి, మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిందే సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నేను మాడ్యులస్ కనుక అప్లై చేస్తే, నేను మళ్ళీ మాడ్యులస్ అప్లై చేశాను అక్కడ ఏం చేంజ్ అనేది ఉండదు. అంటే సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ కి దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ వెన్ యూ అప్లై మాడ్యులస్. మళ్ళీ అప్లై చేస్తే ఏం చేంజ్ ఉండదు.
బట్ చేంజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అన్నట్టు. అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్కి నేను మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ కనుక రాస్తే సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ మనకి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నో చేంజ్, మనం మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తే ఏముండదు. అదే మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అది మాడ్యులస్ కనుక అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటున్నా. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity -1 whole power it is n minus 1 I have given it is 1 divided by n అని ఒకటి ఇచ్చారు. నేను దీనికి అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అంటే యు ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ద సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity, జస్ట్ దీంట్లో ఉన్న టర్మ్స్కి మీరు మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తున్నారు. సో 1 divided by n అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity. యాజ్ పర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ యూ కెన్ స్ప్లిట్ ఇంటూ -1 whole power n minus 1 into modulus of 1 divided by n. So this is n equal to 1 to infinity. -1 whole power n minus 1 అంటే మీరు n equal to 1 రాస్తే ఒకటి వస్తుంది, n equal to 2 రాస్తే ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఒకసారి +1, ఒకసారి -1, ఒకసారి +1, -1. ఇక్కడ మాడ్యులస్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి కంపల్సరీ మీకు ఏమవుతుందంటే 1 వస్తుంది. సో ఇంటూ 1 divided by మాడ్యులస్ ఆఫ్ n అన్నట్టుగా రాస్తారు. దీన్ని సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 to infinity 1 ఇంటూ ఈ వాల్యూ ఉంది. ఈ వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/n అని ఉంది. ఇక్కడ n వాల్యూస్ ఏం తీసుకుంటున్నాయి, n వాల్యూ 1, 2, 3. ఇప్పుడు నేను n ఈక్వల్ టు 1 రాసాను అనుకోండి, n ఈక్వల్ టు 1 రాస్తే పాజిటివే, 2 రాస్తే మళ్ళీ పాజిటివే, 3 రాసినా పాజిటివే. ఈ పాజిటివ్ దానికి మళ్ళీ మాడ్యులస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ విల్ గెట్ అగైన్ 1/n. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్నది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్, ఇది ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్. నేను మాడ్యులస్ అప్లై చేసిన తర్వాత అబ్జల్యూట్ సిరీస్ ఇట్లా అయిందంటే ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది అన్నట్టు అక్కడ. సో మనకి చేంజ్ అనేది మనకి ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్కి చేంజ్ అవుతుంది కానీ సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అనేది చేంజ్ కనబడదు అన్నట్టు. సో అలా ఏదైతే సిరీస్ వస్తుందో ఆ సిరీస్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అంటారు. అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అంటే ద మీనింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ టర్మ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఇట్స్ అబ్జల్యూట్ వాల్యూ. అంటే ప్రతి టర్మ్ అనేది దాని అబ్జల్యూట్ వాల్యూ తోటి కనుక రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అంటారు. ఇప్పుడు దీని మీదనే మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇదైతే అర్థమవుతుంది కదా, is it okay? Yes, sir. Okay, sir. meaning of sir. meaning of absolute is nothing but modulus అన్నట్టు అక్కడ. రైట్, ఒక డెఫినేషన్ రాయండి. అబ్జల్యూట్ సిరీస్, అబ్జల్యూట్ సిరీస్ a series in which each term is represented, a series in which each term is represented in its absolute value, is called absolute series. Next line lo generally a series in which each term is represented, each term is represented in its absolute value,
is called absolute series. Is called absolute series. Next line lo. Generally, for a real number x, for a real number small x, for a real number x, comma, its absolute value is given by, its absolute value is given by, absolute value is given by mod x. Modulus అని రాసేయండి ఇట్లా సింబల్ 2 లైన్లు కొట్టండి. Its absolute value is given by modulus of x. Mod x. Next line lo. Note that a series of positive terms, a series of positive terms is equal to the, a series of positive terms is equal to the absolute series, is equal to the absolute series, equal to the absolute series, comma, whereas So one second. Note that a series of positive terms is equal to the absolute series, is equal to the absolute series, comma, whereas alternating series is different from absolute series, is different from absolute series, different from absolute series, absolute series. ఇక్కడ రాయండి దట్ ఈజ్ అని రాసి ఇట్లా రాసుకోండి. Series of positive terms equal to absolute series. Alternating series not equal to absolute series. Not equal to absolute series. Okay na? Okay, sir. Example, example. Consider an alternating series. Consider an alternating series. Random. Summation n equal to 1 to infinity minus 1 whole power n minus 1 into 1 by n. Next line lo. The absolute series is given by either and summation n equal to 1 to infinity. దాంట్లో ఉన్న టర్మ్స్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే మాడ్యులస్ తీసుకుందాం. Modulus of minus 1 whole power n minus 1 into 1 by n. That is equal to ఆ మాడ్యులస్ ని దేని దానికి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. మనకి లాస్ట్ ఆన్సర్ సమ్మేషన్ n ఈక్వల్ టు 1 టు ఇన్ఫినిటీ 1 by n అని వస్తుంది. అంటే ఇచ్చిన ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్కి మనకి మాడ్యులస్ తీసుకున్న సిరీస్కి తేడా ఉంటుంది అన్నట్టు.
ఓకేనా, రాసారా? సార్ ఎస్ సార్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మీకు అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అనగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఎవ్రీ టర్మ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఇట్స్ అబ్జల్యూట్. అంటే ప్రతి టర్మ్ని మాడ్యులస్లో తీసుకుంటే అలాంటి సిరీస్ని ఏమంటారంటే అబ్జల్యూట్ సిరీస్ అంటారు. సో దీని మీద మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, ఇవాళకి చాలు ఈ క్లాస్. ఓన్లీ 172 తగ్గుతున్నారు. ఓకే, మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. మిస్ కాకండి, ఎందుకంటే ఇక కొంచెం ఈజీగా ఉంది, లాస్ట్ టాపిక్ అది.